వెల్కమ్ టు విఎం న్యూస్. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. పద్నాలుగేళ్ల కళ నెరవేరింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని కలిసిన హర్యానాకు చెందిన రాంపాల్ జీ. ఉత్తరప్రదేశ్ కాన్పూర్ లో నూతన ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యాలయం. ఏపీ సచివాలయంలో రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం. బెట్టింగ్ యాప్ లో 20 లక్షల నష్టపోయిన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. ఆత్మహత్యాయత్నానికి ప్రయత్నం. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ హర్యానా పర్యటనలో ఆసక్తికర సన్నివేశం చోటు చేసుకుంది. ప్రధాని మోడీ కావాలని ఆయన కలిసిన తర్వాత పాదరక్షలు ధరిస్తానంటూ 14 ఏళ్ల క్రితం ప్రతినబూనిన ఓ అభిమాని కళ ఇన్నాళ్లకు పూర్తి స్థాయిలో నెరవేరింది. హర్యానాకు చెందిన రామ్ గోపాల్ కశ్యప్ అనే అభిమాని ఇన్నాళ్లు కాలికి చెప్పులు లేకుండానే తిరుగుతూ సోమవారం ప్రధాని మోడీని కలిశారు. దీంతో అతడికి బూట్లు గిఫ్ట్ గా అందజేసిన ప్రధాని వాటిని తోడుకునేందుకు సాయం చేశారు. సంబంధిత వీడియోను ప్రధాని సామాజిక మాధ్యమాల్లో షేర్ చేశారు. నరేంద్ర మోడీ 2014లోని ప్రధాని అయినప్పటికీ ఇన్నాళ్లకు ఆయన కలిసే అవకాశం రావడంతో రాంపాల్ కశ్యప్ కల నెరవేరినట్లయింది. యమునానగర్ లోని బహిరంగ సభ సందర్భంగా కైతాలకు చెందిన రాంపాల్ కశ్యప్ ని కలిసా. నేను ప్రధాని అయిన తర్వాతే పాదరక్షలు ధరిస్తారని అతడు 14 ఏళ్ల క్రితం ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ఆయన నన్ను కలిశారు. ఇలాంటి వ్యక్తుల ఆప్యాయత, ప్రేమను అంగీకరిస్తాను. కానీ అలాంటి ప్రమాణాలు చేసే ప్రతి ఒక్కరిని నేను అభ్యర్థిస్తున్నా. మీ ప్రేమను గౌరవిస్తాను. దయచేసి సామాజిక కృషి, దేశ నిర్మాణానికి సంబంధించిన అంశాలపై దృష్టి పెట్టండి అని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. तो आज हम तुमको जूता पहना रहे हैं, लेकिन बाद में फिर कभी ऐसा करना नहीं है, कभी नहीं। काम करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने आप को करते रहना। ठीक से आ गया? हाँ। जूते पहनते रहना है। मैंने सबसे अभी निकाल दिया, आपके तक समझ नहीं पक्का था आपके बच्चे। ఉత్తరప్రదేశ్ కాన్పూర్ లో కొత్త ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యాలయం. కేశవ భవన్ ను రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘం సర్ సంచాలక్ డాక్టర్ మోహన్ భగవత్ జీ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ 2000 సంవత్సరాలుగా మనమంతా మన స్వార్థంలో చిక్కుకుపోయి విడిపోయి మన బాధ్యతలను మర్చిపోయామని గుర్తు చేశారు. అయితే ఆక్రమణదారులు మాత్రం ఆ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని దాని ప్రయోజనాలను పొందారని అన్నారు. उसका कारण स्वाभाविक है. केशव स्मृति समिति के भवन में आज संघ कार्यालय का लोकार्पण हो रहा है. संघ का काम केवल संघ का काम नहीं है, वो वास्तव में समाज का काम है. पूरे समाज को ये काम करना चाहिए, अपने स्वयं के लिए, अपने देश के लिए, समाज के एक एक व्यक्ति और परिवार के लिए. दुनिया में कहीं भी, किसी भी देश में समाज जब इस काम को करता है तब उसका प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार सुखी होता है. समाज के नाते समाज भी सुखी, प्रतिष्ठित, सुरक्षित होता है और उस समाज के कारण विश्व भी लाभान्वित होता है. अपने समाज में पिछले 2000 वर्षों से जो आत्मविस्मृति आई, उसके कारण हम आपसी स्वार्थों में उलझ गए,
भेद पैदा हुए, अधिकाधिक भेदों की खाइयां चौड़ी होती चली गई और हम अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, जिसका लाभ विदेशी आक्रांताओं ने लिया, हमको पीटा, लूटा और ये बात चलती चली आई और इसलिए ये काम पूर्णतः बंद हो गया। तो काम पूर्णतः बंद हो गया तो उसको समाज फिर करे, इसके लिए पहले प्रारंभ करना पड़ता है और प्रारंभ करने वाले अलग दिखाई देते हैं क्योंकि बाकी समाज नहीं करता है, वो लोग करते हैं। इसलिए शुरू में वो काम उनका माना जाता है जो कर रहे हैं, लेकिन काम तो ये समाज का है। जैसे कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल शुरू करना है, मोटर कार शुरू करनी है, तो चलना तो उसका काम है, उस पूरे मशीन का काम है, लेकिन उसमें एक स्टार्टर होता है। स्टार्टर सा एक प्रकार होता है चाबी घुमाकर स्टार्ट करना, दूसरा प्रकार होता है किक लगाकर स्टार्ट करना। तो पहले तो वो स्टार्टर ही काम करता है, लेकिन बाद में पूरा मशीन चलता है। ऐसे अपना समाज, इसका प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार सुखी, सुरक्षित, निरामय बने, अपना कर्तव्य करे और पूरा समाज सुखी, सुरक्षित, प्रतिष्ठित हो, जिससे विश्व की आवश्यकताओं को पूरा करने का उसका सामर्थ्य बने और वो वैसा करे। इसलिए काम शुरू हुआ। ये काम है हिंदू संगठन का काम। भारतवर्ष अपना परंपरा से हिंदू समाज का घर है और इसलिए हिंदू समाज उसके लिए उत्तरदायी है। जो अपने आप को हिंदू कहता है, उनको इस देश के भले बुरे के बारे में पूछा जाएगा, जवाबदेही उनकी बनती है। उस हिंदू समाज को तैयार होना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष उनकी मातृभूमि है, उस भारत माता की भक्ति वो करते हैं। उस भारतवर्ष में हुई जो अखंड परंपरा है महापुरुषों की, भक्तों की, ऋषियों की, राजर्षियों की, ब्रह्मर्षियों की, उस परंपरा के अपने आप को वंशज कहलाते हैं और इस भारत देश के भाग्योदय पर उनका भाग्योदय निर्भर है। यह भारत देश दुनिया में प्रतिष्ठित हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है, तो विश्व भर के हिंदुओं की सुरक्षा प्रतिष्ठा बढ़ रही है। ऐसा नहीं था तब विश्व भर के हिंदू सुरक्षित नहीं थे, प्रतिष्ठित भी नहीं। और इसलिए हिंदू समाज का यह काम है भारतवर्ष के लिए अपने आप को ऐसा बनाना। यह कार्य है, उस कार्य का ये आलय है। कार्य तो सर्वदूर चलता है, लेकिन कहीं एक जगह से उसको देख सकते हैं, ऐसा होना पड़ता है। तो ये जो सारे विश्व में चल रहा है हिंदू समाज के संगठन का काम, भारत में चल रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा हिंदू समाज के संगठन का काम, कहां आने से उसका पूरा अनुभव मिल सकेगा, उस जगह को हम कहते हैं संघ कार्यालय। कार्यालय एक भवन नहीं होता केवल, कार्यालय कुछ कागज पत्रों के रखने की या कुछ लोगों के रहने की जगह नहीं होती। वहां पर సంఘ का ఘనీభూత అనుభవం. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన వెలగపూడి సచివాలయంలో మంగళవారం మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో పలు కీలక అంశాలపై చర్చ జరిగింది. సిఆర్డీఏ 46వ అథారిటీ సమావేశంలో ఆమోదించిన అంశాలకు మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. అమరావతి నిర్మాణం కోసం అవసరమైన నిధులు సమీకరించుకునేందుకు సిఆర్డీఏ కమిషనర్ కు అనుమతి ఇస్తూ కేబినెట్ లో నిర్ణయం తీసుకుంది.
నెలల్లో 33.40 కోట్లతో పాలకొల్లు నియోజకవర్గంలో రైతులకు మేలు జరిగే పనులు మన రైతు మన రామానాయుడు కార్యక్రమంలో పాలకొల్లు మండలం ఆగరు గ్రామంలో 1.10 కోట్లతో పంట కాలువల వెంబడి గ్రావెల్ రహదారులో పనులకు శంకుస్థాపన మంత్రి డాక్టర్ నిమ్మల రామానాయుడు చేయడం జరిగింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన 9 నెలల్లోనే పాలకొల్లు నియోజకవర్గంలో పంట కాలువలు డ్రైన్లు వెంబడి గ్రావెల్ రహదారులు కాలువల త్రవ్వకం పనులు గోదావరి ఏటుగట్టు పటిష్ట పనులు చేపట్టడం జరిగింది. రామానాయుడు అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమంలో అంటే మన నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి రైతాంగానికి ఏ కష్టము ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఒక రైతు బిడ్డగా ఒక రైతు వేదిక అధ్యక్షుడిగా గతంలో రైతుల తరపున చేసినటువంటి పోరాటం కానీ ఇవన్నీ కూడా స్ఫూర్తితో ఎన్నోసార్లు నీళ్లు లేక ఈ కాలువగట్ల మీద ఈ యొక్క ఏదైతే డ్రైన్స్ మీద పాదయాత్రలు చేసినటువంటి పరిస్థితి కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. అటువంటి పాదయాత్రలు చేసేటప్పుడు కనీసం కాలువ వెంబడి వెళ్ళడానికి కూడా నడిచి వెళ్ళడానికి కూడా మార్గం లేకపోతే అట్లా ఆ చెరువుల గొట్ల నుంచి ఆ యొక్క రోడ్ల నుంచి చుట్టూ తిరిగి రావాల్సినటువంటి పరిస్థితి. మరి నడిచి వెళ్ళేటువంటి మార్గమే లేకపోతే ఎట్లా రైతు మరి బాగుపడేది? వాటన్నిటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకునే ఆ రోజు 14-19లో మొట్టమొదటిసారిగా ఆ యొక్క రోడ్స్ని పెట్టి నేను గ్రావెల్ వేసాం. మరి మళ్ళీ 19-24లో ఎక్కడైనా సరే మరొక్కసారి అడుగుతూ ఉన్నా, నా నియోజకవర్గంలో ఎక్కడైనా సరే మళ్ళీ ఒక్క తట్ట కంకర ఏ కాలువ రోడ్డు మీదనే ఏ డ్రైన్ రోడ్డు మీదనే వేసారా? మరి ఆ రోజు నేను 14-19లో చేయడమే తప్ప 19-24లో ఎక్కడ ఒక్క రూపాయి పని చేయలేదు, ఒక తట్ట మట్టి పని చేయలేదు రైతుకి. మళ్ళీ ఈరోజు నేను అధికారంలోకి వచ్చాను. మళ్ళీ దగ్గర ఇప్పటికీ మళ్ళీ రైతాంగానికి సంబంధించి మరి ఈ రోజు వరకు చూసినట్లయితే మళ్ళీ దగ్గర 32-33 కోట్లు అంటే ఇప్పటి వరకు శంకుస్థాపనలు చేసిన రోడ్లు ఇంకా దగ్గర ఇంకా 60-70 వర్కులు ఇంకా మేము శంకుస్థాపనలు చేయాలి. అంటే మరి ఆ రోజు మేము చేసాం. మళ్ళీ ఈ రోజు మళ్ళీ రైతుని దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు కూడా చూస్తున్నారు పాత్రికేయ మిత్రులు, ఈ రోడ్లు కూడా మీరు ఎప్పుడు చూడలేదు. ఈ దారులు అన్నీ కూడా మీకు కూడా కొత్తగా ఉన్నాయి. అంటే ఇట్లా మారుమూల ఎదిగి రైతాంగానికి ఉపయోగపడే పనులు మేము చేస్తూ ఉన్నాం. అందుకనే నేను కూడా ఎప్పుడు కూడా ప్రజలకు కానీ మా నియోజకవర్గ ప్రజలు కూడా చెప్తూ ఉన్నా, ఏదైతే ఈవేళ వైఎస్ఆర్సీపీ ఎవరైతే మరి ఉన్నారో మరి వాళ్ళ అధికారం ఉన్నంతసేపు కూడా ఒక రౌడీయిజంగానో ఒక గోండాయిజంగానో ఒక పోలీస్ కేసులు అక్రమంగా పెట్టడం మీదనో అధికారాన్ని అనుభవించడం మీదనో దృష్టి పెట్టారు తప్ప ఇట్లాంటి ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి పనులు చేయడంలో ఎక్కడ దృష్టి పెట్టలా. మరి సాక్షాత్తు ఒక శాసనసభ్యుడిగా నేను గతంలో ఉన్నప్పుడు కానీ సాక్షాత్తు ఒక ఎమ్మెల్సీగా రామ్మోహన్ రావు గారు ఉన్నప్పుడు మీరు చూశారు ఆ రోజు ఎంత దౌర్జన్యంతో ఒళ్ళు మతం ఎక్కి ఆ రోజు మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఏ రకంగా మరి దాడులు చేశారో, మమ్మల్ని అందరినీ కూడా కనీసం మరి వైసీపీ నాయకులు మరి ఏ రకంగా మరి ఆ రోజు అరాచకత్వానికి విధ్వంసానికి పాల్పడ్డారు మనందరం కూడా చూసాం. మరి ప్రతి ఇట్లానే ఇప్పుడు కూడా చూసాం, ఏదైతే ఫ్లెక్స్లు చింపేయడం అంటే కులాల మధ్య చిచ్చు పెట్టాలని, లేకపోతే మనం ఇంకా శంకుస్థాపనలు చేయకుండానే దెమ్మలను బద్దలు కొట్టేయడం, అంటే గంజాయి బ్యాచ్ కింద తయారైంది వైసీపీ బ్యాచ్ అంతా కూడా. గంజాయి తాగిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలియనటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళంతా కూడా. అటువంటి స్థితిలో మొన్నగాక ఏమన్నా చూసాం, ఇన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తుంటే దెమ్మల బద్దలు కొడుతూ ఉన్నారు. నీకు ఓపుకుంటే నువ్వు కూడా అధికారం ఇచ్చినప్పుడు పని చేయాలి. ఈవేళ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు పెట్టుకుని ఫ్లెక్స్లు చింపుకుని లేకపోతే దెమ్మలు పడగొట్టి ఇట్లాంటి పైశాచిక ఆనందం పొందేటువంటి వాళ్ళు ఈ సమాజానికి హానికరం. అందుకని నేను కూడా ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటాను, మనకి సిగరెట్ ప్యాకెట్ మీద కూడా ఉంటుంది పొగ తాగుట ఆరోగ్యానికి హానికరం అని. అంటే ఆ రకంగా ఈ వైసీపీ నాయకులు కూడా ఈ సమాజానికి హానికరం. ఎందుకు మీకు రాజకీయాలు అవసరం లేనటువంటి వ్యక్తులు మీరందరూ కూడా, ప్రజలకి కష్టాలు నష్టాలు తెచ్చేటువంటి వ్యక్తులు మీరందరూ కూడా. ఎందుకంటే ప్రజలు కూడా వీళ్ళ పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇటువంటి గోండాయిజం రౌడీయిజం చేసేటువంటి నాయకులు రాజకీయ ముసుగులో నేరస్తులు వీళ్ళందరూ కూడా. అటువంటి నేరస్తుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి పాలకులు, ప్రజలు, రాష్ట్ర ప్రజలు అని చెప్పేసి కూడా మీ ద్వారా కూడా తెలియదు. పరమ పవిత్రమైన లడ్డు ప్రసాదంలో కల్తీ జరిగిందని దుష్ప్రచారం చేశారు. కోర్టు దీనిపై మీకు మొట్టుకాయలు వేసినా దాని నుంచి మీరు పాఠాలు నేర్చుకోవడం లేదు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో టీటీడీ గోశాలలో అక్రమాలు జరిగాయని నేడు వీళ్ల నిర్వహణలో లోపాల గురించి ఎత్తి చూపినప్పుడు మాత్రమే తెలిసిందా? చంద్రబాబుకు మద్దతు పలికిన వారికి టీటీడీ పదవులు ఇచ్చారు అని మాజీ మంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ అన్నారు. ఆలయ ప్రసాదం ఎంతో పవిత్రమైనటువంటి ప్రసాదంలో జంతువుల అవశేషాలు, జంతువులు కొవ్వు కలిసిందని, పశువులు కొవ్వు కలిసిందని, పంది కొవ్వు కలిసిందని రకరకాలుగా వేస్తే చివరికి సుప్రీంకోర్టు మొట్టికాయలు వేసినా కూడా మీకు ఎక్కడ
బుద్ధి రాలా. ఇది ఈ సుప్రీంకోర్టు దీని మీద ముట్టుకాయలు వేసింది. ప్రపంచంలో ఉన్న శ్రీవారి భక్తులందరూ కూడా చూశారు. అయినా కూడా వాళ్ళకు కూడా మీరు పాఠాలు నేర్చుకునే పరిస్థితి కనీసం ప్రయత్నం కూడా చేయట్లా. ఇవాళ వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వంలో గోశాలలో అక్రమాలు జరిగినాయని ఇవాళ టీటీడీ యుఓ ప్రెస్ మీట్లో పెట్టి చెప్తున్నాడంటే మరి సంవత్సరం నుంచి ఏం చేస్తున్నట్టు ఈయన? ఇవాళ గోశాలలో జరుగుతున్న అక్కడ నిర్వహణలో లోపాలు ఎత్తి చూపెడితే అప్పుడు మీకు గుర్తొచ్చిందా? మరి మీరు ఒక కార్యనిర్వహణాధికారిగా అక్కడ ఏదైనా తప్పు జరిగి ఉంటే ఈ 11 నెలల నుంచి 10 సంవత్సరం నుంచి మరి ఎందుకు మీరు ఎత్తు చూపించలేకపోయారు? మరి దానికి సంబంధించిన వీడియోలన్నీ ఏదో మా దగ్గర ఉన్నాయని చెప్తారు. ఆ వీడియోలన్నీ అంటే ఎప్పుడు వీడియోలు మీరు చూపెడతారు చెప్పండి. చేయని తప్పులు కూడా తప్పులు చేసినట్టుగా అక్కడున్న ఎవరితో ఫిర్యాదులు ఇప్పించి కేసులు పెట్టి వేధించాలన్న ఒక పాలసీని మరి ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ ఇంకా అందరూ కూడా ఈ కూటమి ప్రభుత్వం ఈ సంవత్సర కాలంగా చేస్తున్న కార్యక్రమం అదే. ఎవరైనా వ్యతిరేకంగా ఇక్కడ వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నా, వాళ్ళు చేసిన తప్పులు ఎత్తి చూపించినా, ఆ ప్రభుత్వంలో జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ఎత్తి చూపించినా వాళ్ళ మీద ఇమీడియట్గా ఎవరొకరితో పెట్టి కేసులు పెట్టించడం, దాని మీద ఇబ్బంది పెట్టడం ఇదే జరుగుతూ ఉంది. అంటే మీరు తప్పు చేశారన్నది ఎవడు అడగకూడదన్నది మీ పాలసీయా? మీరు అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడి అది మరి పాల్పడినప్పటికీ కూడా అది అధికార దుర్వినియోగం జరిగిందంటే ఎవరి మీద ఫిర్యాదులు పెట్టి చేయిస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఏదో గొంతు ఎత్తకుండా మరి నోళ్లు ముగించే ప్రయత్నం చేసి తప్పుడు కేసులు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇవన్నీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలే కాదు, సమాజం అందరూ అన్ని రాష్ట్రాల దేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చూస్తున్నారు. ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పరిపాలన తీరు విధానం ఎలా జరుగుతుందో, ఎంతో దుర్మార్గంగా జరుగుతుందో. ఉంగుటూరు మండలంలోని ఉంగుటూరు నాచుకుంట గ్రామాల మధ్య నేషనల్ హైవే 216A మీద ఉన్న టోల్ ప్లాజా నందు టోల్ ఫ్రీ చెల్లించకుండా వాహనదారులు ఉంగుటూరు నాచుకుంట కాకిపాడు గ్రామాలను అనుసంధానం చేస్తున్న జిల్లా పరిషత్ రోడ్డు మీదుగా ఆ రోడ్డును తరచుగా ఉపయోగించేవారు. అలా వెళ్లటం వల్ల రోడ్లు కూడా చాలా పాడైపోవడం జరిగింది. కూటమి ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న పాడైపోయే ఉన్నాయని మరియు మరికొన్ని గ్రామాలు కూడా పొట్టిపాడు మరియు దొంతవరం గ్రామ ప్రజలు తరచూ ప్రమాదాలకు గురవడం మరియు భారీ వాహనాల వలన రోడ్డు పాడైవ్వడం, ఉంగుటూరు మరియు నాచుకుంట బ్రిడ్జిలు డ్యామేజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా టోల్ ప్లాజా వద్ద ఉన్న టాయిలెట్స్ నుంచి వచ్చే మురికి నీరును పక్కన ఉన్న పంట బోధలోకి వదలడం వలన రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఏలూరు కాలువ గట్టు కంటైనర్ పెట్టి వాటిని టాయిలెట్స్ మరుగుదొడ్డిగా తయారు చేసి వాటి ద్వారా వాడటం వల్ల కాలువ వాటర్ కూడా కలుషితమైపోయింది. ఇలాంటి వాటి మీద ఇరిగేషన్ వారు సంబంధిత అధికారులు కూడా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మరియు వాహనదారులు టోల్ ఫ్రీ కట్టకపోవడం వలన ప్రభుత్వం ఆదాయం కూడా కోల్పోవడం జరుగుతుంది. సదరు టోల్ ప్లాజాను నాచుకుంట బాదంపూడి గ్రామాల మధ్యకు మార్చడం కోసం భూమి సమీకరణ కూడా పూర్తయినందున టోల్ ప్లాజాను అక్కడి నుంచి త్వరగా మార్చవలసిందిగా గ్రామ ప్రజలు కోరుచున్నందున సదరు టోల్ ప్లాజాను మార్చుట చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా శ్రీమతి జిల్లా కలెక్టర్ ఏలూరు జిల్లా వారిని కోరడం గురించి గ్రామ సభ నిర్వహించి దీని మీద చుట్టుప్రక్కల ఉన్న సర్పంచులు నాయకులు చర్చించారు. ఈ విషయాన్ని టోల్ ప్లాజా మేనేజర్ కు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా పట్టించుకోక తక్షణమే టోల్ ప్లాజాకి ఇచ్చిన స్థలానికి మార్చవలసిందిగా నిర్లక్ష్యం చేసిన వారిని తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా శాంక్షన్ పెట్టాం. అంటే మొత్తం ఈ టోల్ గేట్ వ్యవస్థ వల్ల మొత్తం ప్రజానీకం ఇబ్బంది పడుతున్నాం. బ్రిడ్జ్లు మా ఉంగుటూరు నేరో బ్రిడ్జ్ ఇప్పుడు రోజు ఎంపీ దగ్గర తిరుగుతున్నాం. ఏమంటే ఫ్లైఓవర్లో ఉంటూరు హెడ్ క్వార్టర్లో ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, ఇలాగ ఈ టోల్ గేట్ మాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉందంటే మొన్న టీపీఆర్ అన్నింటితో పాటు ఉంటూరు కూడా పెట్టమని ఎంపీ సీరియస్గా తీసుకుని టీపీఆర్ తయారు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఉంటూరు కూడా అన్ని బ్రిడ్జ్లతో పాటు ఉంటూరు కూడా అండర్ పాస్ ఇక్కడ అవకాశం లేదని చెప్పి ఉంటూరు కూడా ఫ్లైఓవర్కి టీపీఆర్ తయారు చేయమన్నారు. ఈ టోల్ గేట్ వల్ల ఇన్ని రకాలుగా రోడ్లు పోతున్నాయి, ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇప్పుడు కాలువగట్లు ఎవరో లోకాయుక్తులు వేయడం వల్ల కాలువగట్లు తీసేయమని చెప్పి ఆక్రమణలో కోర్టు చెప్పింది.
ప్రభుత్వం కూడా ఆ ఉత్తర్వులు పాటించమని ఇప్పుడు ఏదైతే లోకాయుక్త ఆయన చెప్పిన ప్రకారం కాలగొట్లు కొట్టేయమని చెప్పారు. ఆల్రెడీ కొన్ని కొట్టేశారు. ఇప్పుడు ఇంకా పోలీస్ ఫోర్సు ఇంకా కొన్ని ఇబ్బందులు కోర్టు కేసులు అని చెప్పి అంటున్నారు. కాలగట్లు ప్రజానీకాన్ని మనం ఆక్రమణ అని చెప్పి మనం కొట్టేస్తున్నాం. వాళ్ళు తీసేస్తున్నారు, ఇళ్ళు తీసేస్తున్నారు, కొట్లు తీసేస్తున్నారు. మరి టోల్గేట్ వాళ్ళు అసలు గడిచిన వాడు మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళేమో మొత్తం వాళ్ళు ఎందాక రవిశంకర్ చెప్పినట్టు మలాలు విరాలు బాత్రూమ్లు అన్ని కాలంలోకి వెళ్తారు. మొత్తం కాలగట్టును ఆక్రమించేశారండి. మొత్తం చెకప్లు పెట్టేసుకున్నారు, ఏకంగా కరెంట్లు పెట్టేసుకున్నారు, రైట్లు పెట్టుకున్నారు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా డెవలప్ చేసుకున్నారు వాళ్ళందరూ. మరి ప్రజలకు న్యాయం, టోల్గేట్ డబ్బులు వసూలు చేసేవాళ్ళకు న్యాయం కాదు. ఒకటి. రెండు, వైసీపీ ప్రభుత్వంలో ఎవడో ఏ నాయకుడు ఆ నాయకుడు వైసీపీ నాయకుడు అంటే చాలు వాళ్ళకి నో పాస్, అన్నీ కూడా ఫ్రీ. వైసీపీ నాయకుడు సరే, వైసీపీ నాయకులు ఇప్పుడు కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఒకసారి కలిసి సీసీ కెమెరాలు చూపెడతాం. కూటమి నాయకులకి ఎంట్రన్స్ లేదు. ఇంకా అంటే మాలాంటి వాళ్ళకి ఒకటి ఎరా నోరున్న వాళ్ళకి ఎవరి జోలికి రావట్లేదు. కానీ కూటమి నాయకులందరినీ కూడా వాళ్ళు ఆపుతున్నారు. కూటమి నాయకులు వైసీపీ నాయకులకి నో పాస్, నో గేట్. వైసీపీ నాయకులు వెళ్ళిపోవచ్చు, కూటమి నాయకులు మట్టికి వెళ్ళకూడదు. సరే, మేము మా క్రమశిక్షణ గల పార్టీ, క్రమశిక్షణ గల నాయకత్వంలో మేము పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి మేము ఎందుకులే అని చెప్పి మేము కూడా మా మనసులో బాగున్న వైసీపీ నాయకులకి గేట్లు తీసేసిన, కూటమి నాయకులు గేట్లు తీసిపోయినా మేము బాధపట్ల. మేము వాళ్ళకి చెప్తున్నాం, అయ్యా మరి మేము లోకల్ స్థానికులు, మాకు రోజు ఈ ఏరియాలో హైవే మీద టోల్ గేట్లు ఉన్న టోల్ గేట్లు అత్యధికంగా టోల్ వసూలు చేసే గేట్ ఏదన్నా ఉందయా అంటే అది ఓన్లీ ఉంటూరు టోల్ ప్లాజా మాత్రమే. మీకు ఈ హైవే మీద అత్యధికంగా టోల్ ప్లాజా కట్టే ప్లాజా ఏదన్నా ఉందంటే ఒక ఉంటూరు టోల్ ప్లాజా అని. ఈ టోల్ ప్లాజా ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు ఒక చిన్న సామాన్యుడు ఒకడు ఉంటూరులో ఒక ట్రక్ ఉంది. ఆ ట్రక్ మీద అతని జీవనోపాధి. ఆ ట్రక్కు అతను గవర్నమెంట్ పర్మిట్లతోటి అతను ఒక సామాను అటు ఇటు వేసుకుంటూ ఉంటాడు. ఒక సిమెంట్ బస్తానో లేకపోతే ఒక ఏదన్నా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఇటువైపు వెళ్తే 150, అటువైపు వెళ్తే 150, అడిగి 300. బెట్టింగ్ యాప్ లో ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి 20 లక్షలు నష్టపోయారు. ఆ నష్టం నుంచి భరించలేక ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని తండ్రికి వీడియో కాల్ చేశారు. ఈ విషయం పోలీసులకు తెలియజేయడంతో అదృష్టవశాత్తు పోలీసులు బాధితులను కాపాడారు. మధురవాడ ఐటీ సెజ్లోని మిరాకిల్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో కె సుందర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇటీవల బెట్టింగ్ యాప్ ద్వారా 20 లక్షల వరకు నష్టపోయారు. దీంతో సూసైడ్ చేసుకుంటున్నట్టు తండ్రి సత్యనారాయణకు వీడియో కాల్ చేశారు. వెంటనే తండ్రి 112కు ఫోన్ చేయగా పోలీసులు మొబైల్ లొకేషన్ ట్రాక్ చేసి రామానాయుడు స్టూడియో ఎదురుగా ఉన్న బీచ్ వద్ద సుందర్ను గుర్తించారు. వెంటనే అతన్ని కాపాడి కౌన్సిలింగ్ చేశారు. బాధితులు సుందర్కు భార్య, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు. బెట్టింగ్ యాప్ల బారిన పడవద్దని పోలీసులు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. డాడీ నన్ను క్షమించు. ఇంక నా వల్ల అవ్వట్లేదు, నేను బతకాలని లేదు. నాకు ఎంతో క్లియర్ చేసావు కానీ నేను మారట్లేదు. నా వల్ల కాదు, నీ ముఖం చూపించలేకపోతున్నాను. నా వల్ల అవ్వట్లేదు. ఎంతో కష్టపడుతున్నాను అప్పులు క్లియర్ చేయడానికి, కానీ అవ్వట్లేదు. పెరిగిపోతుంది రోజు రోజుకి. 21 లక్షలు అప్పు అయిపోయింది. నా వల్ల స్మైలీని బాగా చూసుకోదానికి ఏమి తెలీదు. నా వల్ల అవ్వట్లేదు. నా ఫోన్ అవ్వకపోతే ఇక్కడ బీచ్ రోడ్లో ఎత్తుక్కోని నా వల్ల అవ్వట్లేదు. ప్లీజ్ ప్లీజ్ నేను వల్ల అవ్వట్లేదు. నేను ఏం చేసుకున్నాను, నాకు అవ్వట్లేదు. అసలు నేనంత ట్రై చేశాను కానీ నా వల్ల అవ్వట్లేదు. నేను ఏం చేయలేను అమ్మా. అసలు నా వల్ల అవ్వట్లేదు. అసలు నాకు చచ్చిపోవాలనుంది. నా వల్ల అందరూ ఇబ్బంది పడిపోతున్నారు. నా వల్ల నేనే ఎంత తప్పు చేశాను. అసలు ఎంత క్లియర్ చేసినా సరే నేను అసలు మారట్లేదు. నేను
ఏం చేస్తున్నానో కూడా తెలియట్లేదు నాకు. నా వల్ల మీరందరూ ఇబ్బంది పడిపో అసలు దానికి ఏమైతే బాగా పెంచండి. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.